जय श्री जगन्नाथ। मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को स्वागत और अभिनंदन। प्रभु करुणा समस्ते भलरे थांतु। तबे आज षष्ठ श्रेणी गोटे सुंदर भिडियो नहीं आसी। जदि भिडियोटी भल लगे तेरे गोटे लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब निश्चय करदे। तबे प्रिय छात्र छात्री वृंद, तुम मानक मु नहीं आसी एक सुंदर एवं हृदयस्पर्शी प्रसंग रूपक एक कविता। तेबे ता पूर्व तुम मानक मु केतोटी प्रश्न पचारि, आशा करुछि सठिक उत्तर दब। अच्छा पिला माने, तुम्हें कहल तुम्हें प्रतिदिन बिछाणु केते बड़े उठ? सकाळु। शाबाश, ठीक उत्तर देइछ। तेबे परवर्ती प्रश्न पिला माने, से सकाळर प्रतिशब्द किए कहि परिबो? प्रभात। शाबाश, ठीक उत्तर देइछ पिला माने। तेबे से जो प्रभात कहल बढ़िया उत्तर दे पारिछ पिला माने, तमे ठीक कहिछ। परवर्ती प्रश्न को नेबा। अवसर समय को आमे आउ केउ शब्द प्रकाश करि परिबा? हाँ कह, अवसर समय को आमे आउ केउ शब्द प्रकाश करि परिबा? कौन कहल? अवकाश। शाबाश, कौन कहले पिला माने? अवकाश, ठीक उत्तर देइछ। तेबे आमे अवसर समय को आमे कौन करिबा ना अवकाश शब्द प्रकाश कर दे पारिबा। धन्यवाद पिला माने। तेबे आज तुम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य पुस्तकर एक सुंदर कविता पढ़िबा, जार नाम होछि प्रभात अवकाश। तेबे ता पूर्वरु एही कवितार कवि किए, तार पृष्ठभूमि कौन रही से विषय आमे निहाती जानिबा दरकार ना कौन कहूछ? हाँ, ताहले आमे प्रथमे जानिबा आम कविंक परिचय। पिला माने, प्रभात अवकाश कवितार कवि होउछंती भक्त कवि बनमाड़ी दास। से अष्टादश शताब्दीर जड़े प्रमुख ओडिया भक्त कवि। से 1720 मसीहार जन्मग्रहण करथिले एवं 1793 मसीहार देहत्याग करथिले। से पुरी जिले में बास करुथिले। से जड़े प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथंकर परम भक्त थिले। तेणु से बहु भजन और जनाणु सब रचना करथिले। सेथिमध्यरु जगन्नाथ हो किछि मागो नाही तोते, जगन्नाथ। एहीपरि आहरी कौन से लिखिथिले भजन, जेपरी दीनबंधु दईतारी दुख न गला महरी, पुणी थिला मणिमा हे एतिकी मागुणी मर। एहीपरि से आहरी अनेक जनाशुणा भजन सब रचना करथिले। से मध्ययुगीय ओडिया भक्ति साहित्यर आदिकवि भावे मध्य जनाशुणा। ता छड़ा से श्रीकृष्ण को नहीं मध्य अनेक कविता रचना करथिले। तांकर रचित कविता गुड़िक अति सरल और संगीतमय। तांकर समस्त कविता गुड़ी को बनमाड़ी पदावली नाम एकत्र करा जाई पारिछि। ताले पिला माने, एई थिला तमर कविंक विषय परिचय। तेबे वर्तमान टिके सुनिबा जे एई कविता तार किछि सारांश। तेबे आज आमे जो कविताटी को आलोचना करबाक जाउछो, एही कविताटी कवि बनमाड़ी दासंकर बनमाड़ी पदावली संगृहीत होई अछि। एही कवितारे माता यशोदा निद्रारत श्रीकृष्णंकर निद्राभंग करने को जाई एक मार सौहार्दपूर्ण स्नेह एवं ममता एवं प्रेम विषय वर्णना कराई। एठारे श्रीकृष्णंकर निदर उठिबारे विडंब तार कारण मध्य वर्णना कराई। श्रीकृष्ण पूर्व दिनर थकापण को दूरीभूत करने को जाई अड़सुआ हो सही रही बोली मध्य माता यशोदा कहिसंती। तेणु माता यशोदा बारंबार उठाइबाक चेष्टा करछंती एवं से उठिले स्नेह आदर रे ता मुह को धोईदेव बोली कहिसंती। तत्संगे संगे से कदली अधाम गटिका खाइबा को देवे बोली मध्य प्रस्तुत कर रखिछंती। पुणी गोरु पोल संगे जीवा बेले दधी अन्न नेइकरी जीवे ताहा मध्य ताको सजाड़ी रखिछंती। तेणु श्रीकृष्णंकर उठिबारे विडंब होउथिबारु गोप बालक माने डाक पकेइछंती एवं अपेक्षा मध्य करिछंती। ए समस्त विषय एही कवितारे वर्णना कराइछि। तेबे पिला माने
ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। କବିତା ଆବୃତ୍ତିର ପରେ ପରେ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଉଥିବ। ତେବେ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି, ବଂଶୀଧର କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଶୁକ କହିଲେ ଶୁଆ, କାକ କହିଲେ କାଉ, ପିକ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଇଲି, ରଟେ କହିଲେ କ'ଣ ବୋବେଇବା ବା ରାବ କରିବା, ପରଖର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖୁବ୍ ଜୋରେ, ତାପରେ ଆସିଲା କୁକୁଟ, କୁକୁଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୁକୁଡ଼ା। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ ବଂଶୀଧର। ତେବେ ତାର ଭାବାର୍ଥରେ ନେବା। ସକାଳ ସମୟରେ ବଂଶୀଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ହେ ଆରେ ହେ ମୋର କୃଷ୍ଣ, ଆରେ ହେ ମୋର ବଂଶୀଧର, ଆରେ ହେ ମୋର ଗଣ୍ଠିଧନ, ରାତି ପରା ପାହିଗଲାଣି, ତୁ ଉଠିଯା ଧନ, ଉଠିଯା, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆମାନେ ପରା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି କୁଆ କା କା ରାବ କଲାଣି ପରା, ପୁଣି କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ବୋବାଇଲାଣି ପରା, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ତେଣୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ରେ ଧନ, ତୁ ଉଠିଯା, ଉଠିଯା ରେ ମୋର ବଂଶୀଧର, ଉଠିଯା ରେ ମୋର ଗଣ୍ଠିଧନ। ଏଇ କଥା ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଦେଖିବା କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଡ଼ି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଡ଼ି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଯଶୋବନ୍ତୀ କହିଲେ କ'ଣ? ମାତା ଯଶୋଦା। ଭାଡ଼ି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ। ବନମାଳି କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଶ୍ରୀମୁଖ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଖାଳି କହିଲେ କ'ଣ? ଧୋଇଦେବା। ଝରି କହିଲେ କ'ଣ? ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଜଳପାତ୍ର। ବାସନୀର କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସୁବାସିତ ଜଳ। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଡ଼ି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର ହେ ବଂଶୀଧର। ତେବେ ସକାଳ ପ୍ରହର ହେବା ପରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା
ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ପୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ବନମାଳୀ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ ମୁଁ ତୋ ମୁଖକୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଧୋଇଦେବି। ଆରେ ସେହି ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାଇତିକୁ ରଖିଛି। ତୁ ଉଠିଯା ଧନ, ତୁ ଉଠିଯା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କବି ତୃତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି। ଅଧାମ ଗଟିକା ପୋଡ଼ି ଅଧାମ ଗଟିକା ପୋଡ଼ି। ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର ହେ ବଂଶୀଧର। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର କଦଳୀ। ଲବଣୀ କହିଲେ ଲହୁଣୀ। ଅଧାମ କହିଲେ କ'ଣ ରାବିଡ଼ି ବା ଏକ ପ୍ରକାର ମିଠା। ଗଟିକା କହିଲେ ପେଡ଼ା। ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲବଣୀ କୁହ, ଅଧାମ କୁହ, ଗଟିକା ବା ପୋଡ଼ି, ଏସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗେ। ପୁଣି ଖଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୁଡ଼ ବା ସାକର। ଭୁଞ୍ଜାଇବି, ଭୁଞ୍ଜାଇବି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଖୁଆଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି। ଅଧାମ ଗଟିକା ପୋଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର ହେ। ତେବେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି, ହେ ମୋର କୃଷ୍ଣ, ହେ ମୋର ବନମାଳୀ, ଆରେ ତୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପାଣି କଦଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲବଣୀ ଲହୁଣୀ ଖୁଆଇଦେବି। ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବିଡ଼ି, ଗଟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ପେଡ଼ା, ପୋଡ଼ି, ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶାଇ ତୋତେ ମୁଁ ସର ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଦେବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମାତା ଯଶୋଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏହି ପଦରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ, ପଦ ନମ୍ବର 4। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗସ୍ଥେ ଉଛୁର ହେବ। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗସ୍ଥେ ଉଛୁର ହେବ। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ। ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ ବଂଶୀଧର। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ରାମ ବାସୁଦେବ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ। ଗୋଗଷ୍ଠେ କହିଲେ କ'ଣ ଗାଈ ଗୋଠ। ଉଛୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବ। ଦଧି କହିଲେ କ'ଣ ଦହି। ଅନ୍ନ ଭାତ। ଆହାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭୋଜନ କରିବା। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ। ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ ବଂଶୀଧର। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତେବେ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାମ, ହେ ବାସୁଦେବ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଗାଈ ଗୋଠ ବଣକୁ ନେବାରେ ତୋର ଉଛୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଦହି ଅନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦହି ଭାତ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ତାକୁ ନେଇ ତୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଭୋଜନ କରିବୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦହି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦହି ଅନ୍ନ, ଦହି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଦହି ଅନ୍ନ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ସମୟରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଏ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ପଥ କହିଲେ ବାଟ, ଶ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପରିଶ୍ରମ, ଅଶକତ କହିଲେ ଅଶକ୍ତ ବା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବାଟାକୁ ଅଶକ୍ତ ବୋଲି ଅଶକତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତେବେ ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଳସୁଆପଣକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୋର ବଂଶୀଧର, ରାତି ପାହିଗଲାଣି, ତୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼। ପୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ତୁ ବାଛୁରୀ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଥକା ଲାଗିବାରୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି କି? ପୁଣି ଶରୀର ତୋର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିବାରୁ ତୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛୁ କି? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭାବନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କବି ଷଷ୍ଠ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନକର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋପସୂତ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋପସୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଦିନକର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦିନକର କହିଲେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନକର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତେବେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁ ଉଠି ପଡ଼। ଆରେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିବୁ? ତୁ ଉଠିଯା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁ ଉଠିଯା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କବି ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଚକ୍ରଧର କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଚରଣେ କହିଲେ କ'ଣ? ପାଦ। କିଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦାସ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସ୍ନେହମୟୀ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମେ କେତେ ସମୟ ଆଉ ଏମିତି ଶୋଇ ରହିଥିବ? ସକାଳ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ତୁମେ ବଣକୁ ଯିବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଉଠିପଡ଼। ତୁମେ ପରା ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ବଣକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଏତେ ସମୟ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋଇ ରହିଛ? ଉଠ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଚରଣର ଦାସ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୋଇଲଣି, ଏବେ ତୁମେ ଉଠ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଉଠ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ସହିତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।